سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہو گیا تو وہ بھی سابقہ وزراء اعظم کی طرح جیل جائیں گے۔ دربار حضرت موسیٰ پاک شہید پر میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا نظریہ دفن ہو چکا ہے۔ ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں علی ریاض۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے نماز عید دربار موسیٰ پاک شہید پر ادا کی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد سابق وزیر اعظم کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سب سے عرض کروں گا کہ اس موقع پر ہمارے شہیدوں کے گھرانوں کو مت بھولیں۔ ایک ہوتے ہیں جذبات، ایک ہوتی ہے حقیقت، اور حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا میں بہت بڑے لیڈروں نے عیدیں جیل میں گزاری ہیں۔ ہماری اور نون لیگ کی لیڈرشپ سر جوڑ کر بیٹھی ہے۔ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، ایسے ہی چارٹر آف اکانومی کیا جائے۔ لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں اور ہم ان کے مسائل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ اور میاں محمد نواز شریف صاحب مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ معیشت یہ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اسی طریقے سے چارٹر آف اکانومی ہو۔ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ ہمارا سیٹوں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے بوجھ عوام کو اٹھانا پڑا۔ ہمارا موقف ہے کہ الیکشن وقت پر ہونا چاہیے تاکہ عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں۔ سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھیں، عوام کی بہتری کا سوچیں اور انشاءاللہ عوام کے لیے یہ پیغام ہے، انشاءاللہ ان کو جلد اچھی خبریں ملیں گی اور ہمارا جو موقف ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے واضح کہا کہ پی ٹی آئی کا نظریہ 9 مئی کو دفن ہو گیا تھا۔ کیمرمین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط مان لی گئی ہیں، جلد معاہدہ ہونے کی توقع ہے، بے گناہ کارکنوں کو رہا کیا جائے گا۔ کوئی سیاسی جماعت کسی دوسری پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ عوام جس کے حق میں چاہیں ووٹ ڈالیں۔ لگتا ہے ساری قانون سازی نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے جنید انور کی اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نماز عید ملتان میں دربار حضرت بہاؤالدین ذکریہ پر ادا کی۔ نماز عید کے بعد شاہ محمود قریشی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام حاجیوں کو حج کی مبارکباد دیتا ہوں۔ مہنگائی کے باوجود جن لوگوں نے قربانی کا اہتمام کیا، اللہ پاک ان کی قربانی قبول کرے اور کشتی ڈوبنے کے واقعہ میں جاں بحق افراد کی مغفرت فرمائے۔ میری دعا ہے کہ وہ پاکستانی جو دوران سفر کشتی ڈوبنے سے ہم سے جدا ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے گھرانوں کو صبر عطا فرمائے۔ جماعت کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ عوام کے۔ ووٹ کس کا ہے؟ ووٹر کا۔ ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے اس کی رائے میں اس کو کون مناسب دکھائی دیتا ہے۔ ہر شخص کا کردار، ہر شخص کا کیا اس کے سامنے ہے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اسحاق ڈار سب شرائط مان چکے ہیں، چند روز میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ معاشی بہتری کے لیے انتخابات بہت ضروری ہیں، اسی صورت میں ہم بیرونی قرضوں سے بچ سکیں گے۔ میثاق معیشت پر اتفاق کر لیجئے، اگر سیاسی عدم استحکام برقرار رہتا ہے تو وہ میثاق سرے نہیں چڑھ پائے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے باہر نکالیں، اس ملک میں شفاف انتخابات ہوں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمیں یکجا ہو کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر درست انتخاب ہو تو ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ بے گناہ قید کارکنوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ قانون کے مطابق سب کو صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ ووٹرز نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کون مناسب لگتا ہے۔ سب کا کردار عوام کے سامنے ہے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں گے ملتان میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملتان شہر میں نماز عید کے سینکڑوں اجتماعات ہوئے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی شاہی عیدگاہ خانوال روڈ میں ہوا، جہاں عید الاضحیٰ کی نماز علامہ حامد سعید کاظمی نے پڑھائی۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیے حسن ملک کی یہ رپورٹ۔ ملتان میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ضلع بھر میں 2067 مقامات پر عید کی نماز ادا کی گئی۔ ملتان شہر میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی شاہی عیدگاہ خانوال روڈ میں منعقد ہوا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت عام شہریوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔
शाही ईदगाह खानेवाल रोड में नमाज ईद अल्लामा हामिद सईद काजमी ने पढ़ाई। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने भी नमाज ईद शाही ईदगाह में अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गई। शेर ओलिया में ईद के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। मुल्तान पुलिस के 2400 से जायद अफसरान और जवानान ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान के आरपीओ, सीपीओ और सीटीओ ने पुलिस लाइन में नमाज ईद अदा की। अफसरान ने नमाज ईद के बाद ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन से मुलाकात की और इन्हें खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात के लिए देखिए माहिर इमरान की रिपोर्ट। मुल्तान पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। आरपीओ सोहेल चौधरी, सीपीओ मंसूरुल्लाह कराना ने पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। इस मौका पर सीटीओ राव नईम शाहिद, एसपी गुलगश्त बाबर जोइया, एसपी कैंट काजी अली रजा, एसपी स्पेशल ब्रांच जावेद खान समेत पुलिस अफसरान और एहलकार भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। कुर्बानी कबूल फरमा या अल्लाह, अपने सदर के साथ माफी फरमा या अल्लाह, जो हमारे अंदर कमी कोताही है अल्लाह इसको माफ फरमा या अल्लाह, इखलास वाली नियामत नसीब फरमा। आरपीओ, सीपीओ, सीटीओ ईद नमाज के बाद पुलिस अफसरान और मुलाजमीन से मिले और इनको ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पुलिस के अफसरान और जवान ईद के रोज भी ड्यूटी पर खड़े हैं ताकि शहरी पुरअमन माहौल में ईद के लम्हात और खुशियां मना सकें। आप ईद वाले दिन जवानों के साथ मिलकर ईद मनाएं और उनके साथ मिलकर नमाज पढ़ें, उनके साथ मिलकर खाना खाएं ताकि एक होमोजेनियस जो है ना कॉन्सेप्ट डेवलप हो। और जाहिर है ये ड्यूटी तो अपनी जगह है मगर जो ईद है वो तो सबके लिए बराबर है। पुलिस अफसरान का कहना था कि ईद के रोज पंजाब पुलिस के शोहदा और गाजियों को शानदार खिदमात पर सलाम पेश करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। रहमान खान में ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जिला भर में नमाज ईद के 503 इज्तिमात हुए। मरकजी ईदगाह में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस हवाले से देखिए आसिम सदीक की रिपोर्ट। रहमिया खान में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह में हुआ। काजी शफीकुर रहमान ने नमाज ईद जिला भर में नमाज ईद के 503 इज्तिमात हुए। ईद इज्तिमात में 1248 पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। नमाज ईद के बाद अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करने का सिलसिला जारी है। ईद के इज्तिमात में फर्जंदान तौहीद अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपनी इबादत सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और इसकी कबूलियत के लिए दुआ गो थे। नमाज ईद के बाद अपने बिछड़ने वालों की मग़फ़िरत, मुल्क की सलामती, खुशहाली, इस्तेहकाम और इसकी हिफाजत के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मुल्क की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शहीदों की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में आपको बताएंगे कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने ईद के रोज शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। कमिश्नर SOS विलेज में बच्चों के साथ ईद मिले और इनमें मिठाई तोहफ़े तकसीम किए। उन्होंने शहर की सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर का भी विजिट किया है। मज़ीद जानने के लिए देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने बड़ी ईद की बड़ी खुशियां अवाम के संग मनाई। उन्होंने SOS विलेज के बेसहारा बच्चों के साथ ईद मनाई और बड़ी ईद की खुशियों को मजीद बढ़ाने के लिए बच्चों में तोहफ़े, मिठाई तकसीम की। इंजीनियर आमिर खटक का इस मौका पर कहना था कि जब मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर था तो भी बच्चों के साथ ईद मनाता था, अब भी बच्चों के साथ ईद कर रहा हूँ। मैं DC था उस टाइम भी आया हूँ, उससे पहले जब मैं कमिश्नर था आता रहा हूँ। और ये हमारा अपना घर है SOS, हमारे अपने बच्चे हैं, इनके साथ ईद की खुशियाँ बांटने का अपना एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। और इनके साथ तो बड़ा अच्छा अब तो एक फैमिली का ताल्लुक है इनके साथ, तो बड़ी खुशी हुई। और मेरी ईद स्टार्ट यहाँ से होती है, बाकी तो ड्यूटीज तो चलती रहती है। आमिर खटक ने मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी दौरा किया और शहर की सफाई सुथराई बेहतर करने का हुक्म दिया। कमिश्नर का कहना था कि शहर की सफाई सुथराई के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, लोकल गवर्नमेंट के हमारे मुलाजिमीन हैं, सब जो है वो 3-4 दिन की एक हमारी जो सफाई मुहिम है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसमें हमारे साथ ताउन करें। जहाँ पे कोई कंप्लेंट है तो हमारा प्रॉपर सिस्टम है, कंप्लेंट मैनेजमेंट है, उसमें हमारे कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश्ड है। उसमें 1139 जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो कंप्लेंट नंबर है उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। कमिश्नर आमिर खटक ने ओल्ड एज होम का भी विजिट किया। वो बुजुर्गों के साथ ईद मिले और उनमें मिठाई भी तकसीम की। कैमरामैन AD नवाज के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।